Hi friends, in this video I am going to discuss with you about the liquidation of companies. You know very well that a joint stock company is a creation of law. It is usually created by law, and as such it can be brought to an end only through the process of law. The legal process by which a joint stock company is brought to an end, that is completely closed down, is called liquidation. It is the legal process by which the business of a company is wound up, and in the course of the winding up of the company, its assets are realized, liabilities are paid off, and the surplus, if any, is distributed among the members in accordance with their rights. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕನೇ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಒಂದು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿಸರ್ಜನೆ, ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ, ತೀರಿಸಲಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹಣ ಉಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಷೇರುದಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಅವರ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. The methods of liquidation of companies or winding up. There are two important methods by which a company can be liquidated. One is compulsory liquidation and the other one is voluntary liquidation. Compulsory liquidation means, or compulsory winding up means, it is a process in which which is brought about by an order of the National Company Law Tribunal. It may take place in any of the following circumstances. If the company has passed a special resolution to the effect that it should be wound up by the tribunal, in that case the company should be wound up compulsorily. If a company has failed to hold the statutory meeting, or if it fails to file a statutory report with the registrar of company, then it has to be compulsorily liquidated. Third one is, if the company has not commenced its business within a year of its incorporation, or it has suspended its business for a whole year, in that case also it is required to be compulsorily liquidated. If the number of members of a company has fallen below 7 in case of a public company, or below 2 in case of a public company, then it is required to be wound up. If the company is unable to pay its debts, then also it is required to be wound up according to the that is the instructions of the court. And the last one, if the tribunal is of the opinion that it is just and equitable that the company should be wound up. So in all these companies, a company is going to be liquidated compulsorily. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತೇಳಿ, ವಾಲಂಟ್ರಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ. ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ನ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಕಂಪನಿಯೊಂದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಒಂದನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ
ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಠರಾವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಯದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕರೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಫಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ ನಂತರ 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ 7ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 2ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ನೇದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲಾರದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್, ಲಾ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಪನಿಯೊಂದನ್ನು ಈಗ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾದಂಥ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಲಂಟರಿಲಿ ವಿಥೌಟ್ ದ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಲಾ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಲಾ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ನ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯೇ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ವಾಲಂಟರಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ವಾಲಂಟರಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಂದ ನಡೀತದೆ, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಋಣಿಗಳು, ಆ ಋಣಿಗಳ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಡೀತದೆ ಅಂತ. When a company is solvent, the decision to wind up the company can be taken by the members themselves without consulting the creditors. ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಧಣಿಗಳ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಕಂಪನಿಯೊಂದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ದ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧಣಿಗಳ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ, ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಯೊಂದನ್ನು ಅದರ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಒಂದು ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯ ಆ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಬಟ್ ನೋ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ by the board of directors, the company would be wound up by the decision of the creditors of the company. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮೇರೆಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನನ್ನು ಅವರು ಹೊರಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸಿಗೆ ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಮರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಧಣಿಗಳ ಒಂದು ಮರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಧಣಿಗಳ ಒಂದು ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಧಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ.
ಹಿಯರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಧಣಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ in this situation a statement is required to be prepared by the liquidator, one who is appointed either by the court or by the members or by the creditors to look after the process of liquidation. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್, ಅಂದರೆ ವಾಲಂಟ್ರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, collect the amounts due from the contributories if necessary, pay off the liabilities of the company out of the proceeds realized, and distribute the surplus proceeds if any among the shareholders in accordance with their rights. ಈ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಲಂಟರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓನರ್ಸ್ಗಳಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹಣ ಉಳಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So the liquidator is required to keep a record of his receipts and payments in the form of a cash book from the date of commencement of winding up to the date of closing of winding up. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಬಂತು, ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ಉಳಿತದೋ, ಅವರ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೋ ಆ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕರೆ ಹಣಗಳು, ಬಾಕಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕರೆ ಹಣಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಶೇರ್ಸ್ಗಳ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಶೇರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಿಂದ, ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಾಗ್ತವೆ, ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಂಭಾವನೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿತರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 4ನೇದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. 5ನೇದಾಗಿ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೂ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 5ನೇದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಣವನ್ನು 6ನೇದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. 7ನೇದಾಗಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 7ನೇದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಹಣ ಉಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಉಳಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಬೇಕು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು
we have to find out how the liquidator's remuneration is calculated. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಪೇಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಸರ್ಟೆನ್ ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಗೆ ಅವನು ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಮಿಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಅವನು ಮಾರಿದಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಆವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಕಮಿಷನ್ ರೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಣ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಣ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದಂಥ ಹಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಕಮಿಷನ್ ರೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂತ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದ ಹಣದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಂಚೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹಂಚಿರ್ತಾರೆ ಹಣ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿದ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮಿಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹಂಚಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ದೆಮ್, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ರೇಟ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ ಕಮಿಷನ್ ರೇಟ್ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಥಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.